Students, so now let us continue with The Merchant of Venice, Act 3, Scene 2. So Bassanio has come to try his luck at the Lottery of Caskets. Portia wants him to wait for some time because, as she tells him, she does not want to part from him. So she wants him to wait for some time because if Bassanio makes the wrong choice, then he will have to leave the place immediately, and Portia is pained at the very thought of this. ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੇ, ਬਟ ਬਸੈਨੀਓ is very restless, just as a person is before a very tough examination is about to take place. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ that state is very bad, that state of suspense, so he wants to get it over as soon as possible because that state of suspense is too much for him. So he wants that he should try his luck at the Lottery of Caskets. So now let us start. So when he says that he wants to choose the casket, then Portia tells him, so now let us start. Portia, away then. So फिर वो की कहती है कि चलो ठीक है, जे तुसी if you are in such a hurry, then go and make a choice. I am locked in one of them. So my picture is locked in one of these caskets. If you do love me, you will find me out. So if you really love me, because according to her, in her mind, she thinks that this lottery, this test of caskets is indeed a test of his love. Yes, so फिर वो की कहती है, if you do love me, you will find me out. So if you really love me, then you will find the right casket in which my picture is contained. Nerissa and the rest stand all aloof. So ਹੁਣ instructions ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, so ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸੈਨੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, and you will have to choose one casket here, or so you have to choose that casket only that contains my picture, and if you do love me, you will find me out. Nerissa and the rest. So बाकी ਜਿਹੜੀ ਨਰੀਜ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ you should stand all aloof, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ. ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ. Nerissa and the rest stand all aloof. Let music sound while he doth make his choice. So ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਜਾਓ. Let music sound while he makes his choice. Then if he lose, he makes a swan-like end, fading in music. So ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ she is a rich woman, so ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਬਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, then he will end in music, just as a swan sings his last song before his death. So ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, there is this people believe in this legend is there that before death ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਨ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਬਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਸਿੰਗਸ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਸੌਂਗ. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਪਲੇ ਦੇਅਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ, ਬਸੈਨੀਓ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਬਲੀਵਡ that swan sings a last song before death. Then if it lose, he makes a swan-like end, fading in music, that the comparison may stand more proper. My eye shall be the stream and watery deathbed for him. So ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ, because how ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸੈਨੀਓ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਨ ਦੀ, it will be more proper because
Swan is a water bird, and if Bassanio loses, then my tears will be the stream. क्लियर? फिर मेरी अखां चो इन्ना पानी बहेगा कि वो की हो जाएगा, वो नदी का काम देगा. एंड वाटरी डेथ बेड फॉर हिम, जिदे विच के बसैनियो जड़ा वो डुब के मर जाएगा. क्लियर? सो एंड माई आई शैल बी द स्ट्रीम एंड वाटरी डेथ बेड फॉर हिम. सो ही विल बी फिनिश्ड इफ ही मेक्स द रॉन्ग चॉइस. सो फिर थोड़ा रुकदी है. ही मे विन, फिर वो की कहती है कि पर यह भी तो हो सकता है कि वो शायद जित जाए. ही मे विन ऑल्सो. सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है. एंड वॉट इज़ म्यूजिक दैन. सो फिर जोड़ा मेरे संगीतकार म्यूजिक बजा रहे हैं वो फिर की होंगे. वॉट इज़ म्यूजिक दैन. Then music is even as the flourish when true subjects bow to a new crowned monarch. So monarch is king. So फिर वो की कहते, फिर सारा सीन ही बदल जाएगा. If Bassanio makes the right choice, if he wins, then the whole scenario will change, because then it will be as big a celebration as the coronation of a king. ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਖਤਪੋਸ਼ੀ. ਕਲੀਅਰ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ, CORONATION, ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੈਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ and then what is music then. Then music is even as the flourish when true subjects bow to a new crowned monarch. Subjects ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਜਾ. ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਜੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਿਊ ਕਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ. Such it is as are those dulcet sounds in break of day that creep into the dreaming bridegroom's ear and summon him to marriage. So then the celebration will be as grand as the marriage day of a person. Clear? फिर जिस जदों के फिर म्यूजिक कादा काम करेगा? उन्हां स्वीट साउंड्स दा ਜਿਹੜੀਆਂ कि ब्राइडग्रूम मीनस दुल्हे दे ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦ ਡੇ ਆਫ ਹਿਸ ਮੈਰਿਜ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ. ਨਾਓ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਹੀ ਹੀਅਰ ਮੀਨਸ ਬਸੈਨੀਓ. ਸੋ ਹੁਣ ਬਸੈਨੀਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟੂ ਮੇਕ ਹਿਸ ਚੋਇਸ. ਸੋ ਨਾਓ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ no less presence but with much more love than young Alcides when he did redeem. ਸੋ ਹੁਣ ਬਸੈਨੀਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਕਰਨ ਵਿਦ no less presence, with no less dignity. ਸੋ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਐਲਸੀਡੀਜ਼. ਸੋ ਐਲਸੀਡੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਯੋਧਾ ਹਰਕੁਲੀਸ. HERCULES. ਸੋ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਯੋਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਕੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ may be compared to that of the personality of Hercules. ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਹਰਕੁਲੀਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸੈਨੀਓ ਹੈਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਲਵ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹਾਰਟ ਦੈਨ Hercules ever had. So when he did redeem the virgin tribute paid by howling Troy to the sea monster. So ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਥ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੌਨਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੀ ਮੌਨਸਟਰ ਮੀਨਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਜਾਏ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਦੀ. ਕਲੀਅਰ? ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੇਅਰ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟਰੋਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਇਟ. ਸੋ ਟਰੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ
हर साल सैक्रीफाइस किया जाएगा एज पर द डिमांड्स ऑफ दैट सी मॉन्स्टर। ठीक, सो फिर वो की कहती है कि सो द वर्जिन मीनस द यंग अनमैरिड गर्ल। सो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੋਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਊਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਪੀਪਲ ਆਫ ਟਰੋਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਏ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਸੈਨੀਓ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹਰਕੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਸੀ ਮੌਨਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ? ਟਰੋਏ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਰਕੁਲੀਸ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸੈਨੀਓ ਹਰਕੁਲੀਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਰਕੁਲੀਸ ਉਸ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। I stand for sacrifice, and she imagines that she is like that young princess who is about to be sacrificed, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਲੀ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। The rest aloof are the Dardanian wives. So Dardanian wives are simply means the women of Troy. So ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, they may be compared to the women of Troy with bleared visages, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਵਿਦ ਟੀਅਰ ਸਟੇਨਡ ਫੇਸਿਸ come forth to view the issue of the exploit. The issue means the result. Clear? So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਰੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰਵੈਂਟਸ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਟੂ ਦ ਵਿਮਨ ਆਫ ਟਰੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਦ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦ ਐਕਸਪਲੋਇਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦ ਹੋਲ ਅਫੇਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸੈਨੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸੀ ਮੌਨਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਕੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸੀ ਮੌਨਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੋ ਹਰਕੁਲੀਸ ਲਿਵ ਦਾਓ ਆਈ ਲਿਵ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਕੁਲੀਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸੈਨੀਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੀ ਮੌਨਸਟਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਬਸੈਨੀਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋ ਹਰਕੁਲੀਸ ਲਿਵ ਦਾਓ ਆਈ ਲਿਵ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਿਨ then only I will live. With much more dismay I view the fight than thou art makest the fray. So ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, you are not that scared as I am. ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਲੂਜ਼ then you will go away. So a song whilst Bassanio comments on the caskets to himself. So ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ? ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਗੀਤ ਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਗੀਤ ਹੈਗਾ? Tell me where is fancy bred. So tell me where is love born. Fancy here means love. Or in the heart or in the hand. So hand here means head. ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। How begot, how nourished. So how begot means how is it born. ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ, ਹਾਊ ਨਰਿਸ਼ਡ ਮੀਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਲਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਜੈਂਡਰਡ ਇਨ ਦਾ ਆਈਜ਼। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਬਰਥ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਜੈਂਡਰਡ ਇਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਵਿਦ ਗੇਜ਼ਿੰਗ ਫੈਡ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਵੈਨ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ
person, and fancy dies in the cradle where it lies. और ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, and fancy here means love dies in the cradle where it lies. ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। let us all ring fancy's knell. so knell means ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਊਨਰਲ ਬੈਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਆਲ ਰਿੰਗ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਨੈਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਬਿਗਿਨ ਇਟ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਬੈਲ। ਸੋ ਆਲ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਬੈਲ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੌਂਗ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਵ ਟੇਕਸ ਬਰਥ ਇਨ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ ਦ ਆਈਜ਼, ਕਲੀਅਰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਲਵ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ, ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੌਂਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਆਫਟਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡਿਸੈਪਟਿਵ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਔਰ ਫਿਰ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦ ਲਵ ਕਮਸ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੀਤ ਕੀ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਸੌਂਗ ਵਾਰਨਸ ਅਬਾਊਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਸੋ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਬੈਲ। ਸੋ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸੋ ਹੁਣ